We are ready to see you. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Welcome all again to this wonderful Gaurakatha series. Today we are having a very special person, Her Grace Achyuta Gopi Mataji. Achyuta Gopi Mataji is one of the pioneers in terms of having the establishing the way how family grahastha life, right, with her wonderful services along with her husband, His Grace Sumatra Sham Prabhu. So people may not know directly about Mataji, but it is our seva that we have to highlight about Mataji's wonderful service. In ISKCON, she has been there for the past 25 years in terms of, right, joining from the BPS schools during the West Mambalam days, and then performing all kind of sevas at the back and giving a big backbone to the entire South Chennai for all kind of sevas, specifically children seva in terms of BPS and all other sevas, and also wonderfully cooking for the Vaishnavas and other exalted devotees. Also, Mataji has got special talent of painting the deities, which is like unknown to most of them. So all these South Chennai devotees are very, very fortunate to have an association with various kinds of seva and other activities. So today we are very fortunate to have Her Grace Achyuta Gopi Mata. Hare Krishna பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மறுபடியும் இந்த கௌரகதா சீரீஸ்ல உங்களுடைய அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நம்மிடையே ஸ்ரீமதி அச்சுத கோபி மாதாஜி இருக்காங்க. அச்சுத கோபி மாதாஜி பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பின்னோக்கி செல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருடங்களுக்கு பின்னோக்கி செல்லணும்னா அவங்க ஒரு பிபிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணி வெஸ்மாம்பலத்துல இருந்து பல வருஷங்களாக சுமதர் ஷாம் பிரபு நமக்கு எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு உன்னதமான தூய பக்தர். அவருக்கு கீழே பின்னாடி இருந்து பக்கபலமா இருந்து பலவிதமான உன்னதமான சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நிறைய சவுத் சென்னையில வர எல்லா பக்தர்களுக்கும் அற்புதமா சேவை செய்யறது, அதுல இருந்து பிபிஎஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறது, கூடவே அற்புதமா இந்த விக்கிரகங்களுக்கு வரையறதுல இருந்து நிறைய சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இன்றைய தினம் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஷாமானந்த பண்டிட் அப்படிங்கிற ஒரு தூய பக்தரை பத்தி நம்ம கேட்க இருக்கின்றோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி, இன்றைய தினம் உங்களிடம் நம்ம கேட்கறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. First of all, I would like to thank our ISKCON management and His Grace Jivana Gaura Hari Prabhu for giving me this opportunity to glorify a great Vaishnava Acharya, Eminent Pandit, for my own purification. ஹரே கிருஷ்ணா. முதலில் நான் இந்த பிரவச்சனத்தை துவங்குவதற்கு முன்பு இஸ்கான் நிர்வாகத்திற்கும் குறிப்பாக ஜீவன கௌரவ பிரபுவிற்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அளித்ததற்கு நன்றி. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नाम हरिपदाय निताय कपपदाय गौरकदामताय Hare Krishna. So today we are going to talk about Srila Shyamananda Prabhu, who is one of the associates of Lord Chaitanya. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று நாம் ஸ்ரீல ஷியாமானந்த பண்டிதரை பற்றியும், இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஒரு பக்தர், அவருடைய பக்தர். Shyamananda Prabhu was born in Utkal in Orissa. Actually, he was born in West Bengal in Kharagpur, that's near Midnapur. After that, his parents Krishna Mandal and Durika Dasi, they shifted to Utkal area in Orissa. ஷியாமானந்த பண்டிட் வெஸ்ட் பெங்காலில் கரக்பூர் அருகே மிட்னாப்பூர் என்ற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார். அவருடைய தகப்பனார் கிருஷ்ணா மண்டல். அதன் பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து குடியேறி which place you said, Mataji? They moved to which place? Actually, it's Darendra Bahadurpur in West Bengal. They moved to they moved to Dandeshwar in Orissa. ஒரிசா மாநிலத்திற்கு அவர்கள் குடிபெயர்ந்தார்கள். Actually, his parents, Krishna Mandal and Durika Dasi, they had many children before Shyamananda Prabhu was born, and all of these children died shortly after birth. அவர்களுடைய தகப்பனார் கிருஷ்ண மண்டலுக்கும் துரிகா தேவியுக்கும் நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தது. ஆனால் அத்தனை குழந்தைகளும் மரணம் அடைந்து விட்டன. So after this boy was born, Krishna Mandal, he named this boy as Dukhi, which means sorrowful or miserable. ஷியாமானந்த பிரபு பிறந்தபோது அவருக்கு கிருஷ்ணமண்டல் என்ற ஒரு கிருஷ்ணமண்டலின் மகன், அவருக்கு துக்கி என்ற ஒரு பெயர், அதாவது துக்கத்தை குறிப்பதற்காக அந்த பெயரை அவருக்கு வைத்தார்கள். கிருஷ்ண துக்கி என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டது. So this was kept in an idea that if Yamaraj comes to take this child, he remembers the past miseries they went through and will spare this child. இந்த பெயர் வைப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால், யமதர்மர் ஒருவேளை வந்தால் அவருடைய துக்கத்தை அனுஷ்டித்து பழைய குழந்தைகள் அனைவரும் மரணம் அடைந்ததை கருதி இந்த குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது என்ற ஒரு நோக்கில் அவர்கள் இந்த பெயரை வைத்தார்கள். So actually, but the truth was, this boy, he came to this earth to spread the glories of Jagannath, Lord Jagannath. ஆனால் உண்மையான காரணம், இந்த குழந்தை அவதரித்ததுக்கு காரணம் ஜெகநாதர், பகவான் ஜெகநாதருடைய புகழை இந்த பூவுலகிற்கு பரப்புவதற்காக பிறந்துள்ளார். So because he came to preach the glories of Jagannath, Lord Jagannath himself protected him as he grew up. So ஜெகநாதரின் கிருபையையும் அவருடைய புகழையும் பரப்புவதற்காக பிறந்ததால் பகவான் ஜெகநாதரே அவரை பாதுகாத்து வருகிறார். So being the only child left, his parents were very fond of this child and they cared for him with great affection. So இதனால் அவர்களுடைய தகப்பனார் இந்த குழந்தையின் மீது அதிக அளவில் அன்பை செலுத்தி வந்தார்கள், பாசத்தையும் அன்பையும் செலுத்தி வந்தார்கள். They were actually born in a caste lower than Shudras, but they were great devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. அவர்கள் மிகவும் ஒரு கீழ் ஜாதியில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவ குணம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கிருபையை பெற்றிருந்தார்கள். So they used to tell stories about Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda Prabhu and his associates to this boy Dukhi from childhood.
சோ அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றியும் நித்யானந்த மகாபிரபுவை பற்றியும் மற்றும் அவருடைய சகாக்களை பற்றியும் இந்த குழந்தைக்கு சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களுடைய லீலைகளை சொல்லி வந்தார்கள். So always hearing about the pastimes, the glories of Chaitanya Mahaprabhu and his associates, this child spontaneously got attracted to Chaitanya Mahaprabhu. இதுபோல் சிறு வயதிலிருந்தே சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் அவருடைய சகாக்களுடைய லீலைகளை கேட்டதன் விளைவாக இந்த குழந்தைக்கு சிறு வயதிலிருந்தே பக்தியின் மீது அதிக அளவு ஆர்வம் ஏற்பட்டு விட்டது. He was not interested in playing just like other children. மற்ற குழந்தைகளைப் போல சமூகத்தில் விளையாடுவதற்கு இந்த குழந்தைக்கு எப்போதுமே விருப்பம் ஏற்பட்டதில்லை. He was very religious and scholarly also. அவர் மற்ற சகாக்களிடமிருந்து தனியாகவே இருந்தார். When he was small, he was sent to a local school where he studied grammar and other subjects. And in his school, he was found that he was extraordinarily intelligent. 10-12 வயதிலேயே அனைத்து விதமான இலக்கணங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்து அவருடைய பள்ளியில் மற்ற மாணவர்கள் முன்னர் மிகவும் ஒரு அருமையான மாணவனாக காணப்பட்டார். So when he grew up a little bit more and came to his teens, his father told him that it's time for you to look for a spiritual master and get initiated from him. So இது போன்ற தருணத்தில் அவருடைய தகப்பனார் அவருக்கு ஒரு ஊன்றுதலாக இருந்து நீ ஒரு ஆன்மீக குருவை தேட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். And at that time, this Dukhi, he told his father that I already have one person in my mind. So அந்த நேரத்தில் துக்கி தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் என்னுடைய மனதிலும் இது போன்ற ஒரு எண்ணம் உண்டு என்று கூறினார். His name is Hridaya Chaitanya Das. அவருடைய ஆன்மீக குரு ஹிருதய சைத்தன்ய தாஸ். And he is living in Ambika Kalna. அவர் அம்பிகா கல்னாவில் வசித்து வருகிறார். He is a disciple of Gauridas Pandit. அவர் கார்த்திதாஸ் உடைய மாணாக்கன். Gauridas Pandit. Gauridas Pandit. Your voice is not clear, mother. Gauridas Pandit. Gauridas Pandit. So I have decided to accept him as my guru. எனவே நான் அவரை என்னுடைய ஆன்மீக குருவாக தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று கூறினார். But his father, he was thinking that Dukhi was very small to go to that place because it's far from the place they were staying. ஆனால் அவருடைய தகப்பனாரோ இந்த சிறு வயதில் இவ்வளவு தூரம் அவர் செல்ல வேண்டுமா என்று மனதில் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. So but later when he found a group of pilgrims going to Ambika Kalna, he sent his son Dukhi along with them. ஆனால் அந்த நேரத்தில் மற்ற மக்கள் ஒரு யாத்திரையாக அம்பிகா கல்னாவிற்கு செல்வதை அறிந்த அவருடைய தகப்பனார் துக்கியையும் அவருடன் சென்று அனுப்பி வைத்தார்கள். So when they all reached Ambika Kalna, Dukhi was searching for this temple of Gauridas Pandit where Hridaya Chaitanya Das was serving. So குழந்தை துக்கியும் அவர்களோடு சென்றபோது அம்பிகா கல்னாவை அடைந்தவுடன் அவர் அந்த இடத்தில் அந்த ஆலயத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார். After meeting Hridaya Chaitanya Das, he paid his obeisances and requested him to accept him as his disciple. ஹிருதய சைத்தன்ய தாஸை கண்டு கொண்டவுடன் அவருக்கு பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து அவரை தன்னுடைய மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொண்டார். So when asked who he was, he told that he is coming from Bandeshwar, Orissa, and he is the son of Krishna Mandal. ஹிருதய சைத்தன்யா அவரை பற்றிய குறிப்புகளை கேட்கும்போது அவர் கிருஷ்ண மண்டலினுடைய மகன் என்று தெரிவித்தார். So when Hridaya Chaitanya saw Dukhi, he just found out that he is a great person. He is not an ordinary person. ஹிருதய சைத்தன்யா துக்கியை பார்த்தபோதே அவருடைய மனதில் பட்டுவிட்டது, இவன் ஒரு சாதாரணமான மாணாக்கன் அல்ல, இவனுக்கு அதிக அளவில் கருணை உண்டு, பக்தியில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை கண்டுகொண்டார். He also found out his Swarupa Siddhi. அவருடைய ஸ்வரூப சித்தியையும் அவர் தெரிந்து கொண்டார். That he is one of the Manjaris in Krishna Leela. அவர் கிருஷ்ண லீலையில் ஒரு மஞ்சரியாக இருந்தார் என்பதையும் அவர் அறிந்து கொண்டார். With the name Kanaka Manjari. அவருடைய பெயர் கிருஷ்ண லீலையில் கனக மஞ்சரி.
Vanakkam Anjali. So after Hridaya Chaitanya Das, he initiated Dukhi. He gave the name Krishna Das. அவருக்கு ஆன்மீக மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஹிருதய சைத்தன்யா அவருக்கு கிருஷ்ணதாஸ் என்று நாமகரணத்தை அறிவித்தார். So Krishna Das was very happy serving there his Guru Maharaj and Gaurnitai deities there. கிருஷ்ணதாஸுக்கு அவருடைய ஆன்மீக குரு மீது மிகுந்த சந்தோஷம் ஏற்பட்டு கௌரணிதாய் விக்கிரக வழிபாட்டை துவங்கினார். So he was studying pure devotional service and he was very nicely serving the Gaurnitai deities of Gauridas Pandit. ஆன்மீகத்தில் மேலும் அவருடைய அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக பாடுபட்டார். அது தவிர கௌரணிதாயுடைய விக்கிரகங்களுக்கு மிகவும் அற்புதமாக சேவகத்தை செய்ய துவங்கினார். After some time, he requested his guru that he wanted to go to Vrindavan. அதன் பிறகு அவருடைய ஆன்மீக குருவிடம் மிகவும் விண்ணப்பித்து தான் விருந்தாவனத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொண்டார். So Hridaya Chaitanya Das also accepted and he told that when he goes to Vrindavan, he has to meet Jiva Goswami and study under him. இதை கேட்ட ஹிருதய சைத்தன்யதாஸ் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து அவர் விருந்தாவனத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமியை சந்தித்து அவரிடம் அனைத்து பாடங்களையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். He told him to get trained in the literatures of Goswamis. அவர் அங்கு சென்று கோஸ்வாமிகளை பற்றிய இலக்கணங்களையும் இலக்கியங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். And serve him. So after getting the permission, first he went to Navadvip. அவருக்கு அந்த அனுமதி கிடைத்தவுடன் முதலில் நவத்வீப்பிற்கு சென்றார். So he went to the birthplace of Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதரித்த இடத்திற்கு சென்றார். There Ishana Thakur was there. அங்கு அவர் ஈசான தாக்கூரை சந்தித்தார். So he got blessings from Ishan Thakur and served there for some time. Sorry Mataji. And served there for some days. அவர் அங்கு ஈஸ்வரதாஸ் தாக்கூரிடமிருந்து அவருடைய கருணையை பெற்ற பிறகு அவருக்கு சிறிது காலம் அங்கிருந்து சேவகம் செய்தார். After that he left to some places where Lord Chaitanya also visited in South India. அதன் பிறகு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவில் விஜயம் செய்த இடங்களுக்கு அவர் சென்றார். Then he left to Vrindavan. அதன் பிறகு அவர் அங்கிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். So when he went there to Vrindavan, he searched for Jiva Goswami and met him. அங்கு சென்றவுடன் விருந்தாவனம் சென்றவுடன் ஜீவ கோஸ்வாமி எங்கிருக்கிறார் என்பதை கண்டறிந்து அவருடன் சேர்ந்து கொண்டார். So he paid his respectful obeisances to him and told that he is the disciple of Hridaya Chaitanya Das and asked him to accept him. ஜீவ கோஸ்வாமியை கண்ட பிறகு அவருக்கு பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்த பிறகு அவர் ஹிருதய சைத்தன்யாவுடைய மாணாக்கன் என்றும் தன்னை தயவு செய்து அவருக்கு சேவகம் செய்ய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். By the time Krishnadas came there to Vrindavan, already Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya were studying under Jiva Goswami. அவர் அங்கு சென்றிருந்த நேரத்தில் நரோத்தம தாஸ் தாக்கூரும் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியாவும் ஜீவ கோஸ்வாமியின் மாணாக்கனாக அங்கிருந்திருந்தார்கள். So Narottam Das Thakur was a disciple of Lokanath Goswami. நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் லோகநாத கோஸ்வாமியினுடைய மாணாக்கன். And Srinivas Acharya was the disciple of Gopal Bhatta Goswami. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா கோபால கட்ட கோஸ்வாமியினுடைய மாணாக்கன். But because all these three people were serving their gurus, who were all united in one mission to please Lord Chaitanya Mahaprabhu and spread the Sankirtan movement. இவர்கள் மூன்று பேருமே மூன்று வேறு வேறு ஆச்சாரியர்களுடைய மாணாக்கர்களாக இருந்த போதும் ஒரே குறிக்கோளாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புவதற்காக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள். They became very intimate and they studied the literatures together. அவர்கள் மூன்று பேரும் மிகவும் நெருங்கிய சகாக்களாக இருந்து கொண்டு இலக்கியங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள். They had great respect for each other. ஒருவருக்கொருவர் மிகுந்த மரியாதை செலுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். This is our Vaishnava society. இதுவே ஒரு வைஷ்ணவனுடைய இலக்கணம்.
So Jiva Goswami, after some days, he gave Krishna Das a very special service. சிறிது காலத்திற்கு பிறகு ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு சிறப்பான சேவகத்தை கிருஷ்ணதாஸிற்கு வழங்கினார். He asked him to go to Seva Kunj and clean that place every day. சேவா குஞ்சுக்கு சென்று அந்த இடத்தை தினமும் சுத்தம் செய்யும் பணியினை இவருக்கு வழங்கினார். So Krishnadas, he would go with a little broom and sweep that place and clean it every day. கிருஷ்ணதாஸ் சேவா குஞ்சிற்கு தினமும் சென்று அந்த இடத்தை சுத்தமாக பராமரித்து வந்தார். So this service he was doing almost for more than 12 years. இந்த சேவகத்தை அவர் கிட்டத்தட்ட 12 வருடங்கள் செய்து வந்தார். And not even one day he asked Jiva Goswami, can I do something else, some other service? இந்த 12 வருடங்களில் ஒரு நாள் கூட அவர் ஜீவ கோஸ்வாமியிடம் தான் வேறு ஏதேனும் சேவகம் செய்யலாமா என்று கேட்டதே இல்லை. Instead, he was so grateful and so honored to do this menial service. இந்த ஒரு சிறிய சேவகத்தை மிகவும் இஷ்டத்துடன் மிகவும் மரியாதையுடன் அவர் இந்த 12 வருடங்களும் செய்து வந்தார். By material standards, he was a very powerful scholar, and spiritually also he was in the state of advanced Paramahamsa. பௌதீக கணக்கில் அவரை எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் புத்திசாலி, அதிக அளவு அவருக்கு இலக்கிய அறிவு இருந்தது. But he was doing this menial service, which for our ordinary eyes is very, very, very menial. But he was doing it with great happiness. ஆனால் அவர் செய்யும் சேவகம் பௌதிக கண்களில் நோக்கினால் மிகவும் தாழ்ந்த ஒரு வேலையாகத்தான் கருதப்படும். இருந்தாலும் அதனை அவர் மிகவும் மரியாதையோடும் மதிப்பிற்குடன் செய்து கொண்டிருந்தார். So Krishna sees our devotion, and he accepts the mood in which we are doing that service, not the service in itself. So கிருஷ்ணதாஸின் இந்த சேவகத்திலிருந்து நாம் என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்றால், அவருடைய மனநிலை இந்த சேவகத்தை செய்யும் போது எந்த மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் கற்றுத் தருகிறார். So happiness and Krishna consciousness is very much dependent on how grateful we are for the service we are allowed to do. So இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இது போன்ற ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம், மகிழ்ச்சியான ஒரு சேவகம் கிடைத்திருக்கிறது என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So if we are just grateful for whatever opportunity we have to serve, that gratitude is our expression for our expression of love for Krishna. எந்த விதமான ஒரு சந்தர்ப்பம் சேவகம் செய்வதற்கு கிடைத்தாலும் அது இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் ஒரு நன்றி கடனாக நாம் கருதி சேவகம் செய்ய வேண்டும். And that is what makes Krishna happy and makes us also happy. அதுவே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது, நமக்கும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. So he was feeling a great ecstasy by doing this service, and he did it every day. இந்த சேவகம் அவருக்கு அதிக அளவில் பரவசத்தை தந்து கொண்டிருந்தது. இதை அவர் நித்தியமாக செய்து கொண்டிருந்தார். So Radharani, Srimati Radharani, who is Vrindavaneshwari, the queen of Vrindavana, became very pleased with Krishnadas. ஸ்ரீமதி ராதாராணி விருந்தாவனத்தின் விருந்தாவனேஸ்வரி கிருஷ்ணதாசனுடைய சேவகத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். Because she is the origin and reservoir of all devotional service. ஸ்ரீமதி ராதாராணியே அனைத்து சேவகத்திற்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக விளங்குகிறார். And when she sees our sincere efforts to do service, she blesses us. இது போன்ற புனிதமான சேவகத்தை விருப்பத்தோடு யார் செய்தாலும் அது அவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. So one day when Krishnadas was sweeping as usual doing his service, he found something extraordinary shining. கிருஷ்ணதாஸ் தினமும் இந்த சேவகத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் அவர் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பொருளை கண்டார். So he found a jewel, an anklet. அவர் ஒரு ஆபரணம், கால் சிலம்பினை கண்டார். And he knew that this was not an ordinary anklet of any woman of this world. அந்த கால் சிலம்பை கண்டவுடன் அவருக்கு தெரிந்துவிட்டது இது ஒரு சாதாரணமான ஆபரணம் அல்ல என்று. When he took that anklet in his hand, he was feeling so much ecstasy.
அந்த சிலம்பினை அவர் கையில் எடுத்தவுடன் அந்த அளவிற்கு அவருக்கு ஒரு பரவசம் ஏற்பட்டது. So Krishna prema, ecstatic love for Krishna awakened in his heart. கிருஷ்ண பிரேமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது ஒரு பரவசம் அவரை அறியாமலேயே அவருக்கு உண்டாகியது. So he was sure that this was not an ordinary anklet, ordinary jewel, and he hid it. அவருக்கு தெரிந்து விட்டது இந்த கால் சிலம்பு ஒரு சாதாரணமான ஆபரணம் இல்லை என்று அதை அவரே வைத்துக் கொண்டிருந்தார். So at the same time, at Radharani's eternal Leela place, they were searching for Radharani's anklet. அதே நேரத்தில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சகாக்கள் அந்த வளையலை தேடிக்கொண்டு, கால் சிலம்பை தேடிக்கொண்டு அந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். Actually, what happened was the day before, when Radharani, Krishna and the Sakis, they were performing Rasa Leela, somehow Radharani's anklet fell there. அங்க என்ன நடந்தது என்றால், ஒரு நாள் முன்னர் அந்த ராசலீலை ராச நடனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் கலந்து கொண்டிருந்த போது அந்த நேரத்தில் இந்த வளையல் தவறி அங்கே விழுந்து விட்டது. And they didn't take note of it. அதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை. So Radharani told her a very confidential associate, Lalita Sakhi, to go and find it. ஸ்ரீமதி ராதாராணி தன்னுடைய நம்பிக்கையான சகாக்களிடம் கூறி, விஷாகாவிடம் கூறி அது எங்கு உள்ளது என்பதை தேடி கண்டுபிடித்து வருமாறு கூறினார். Lalita Devi, she disguised herself as an old lady and she came to that place where Krishnadas was sweeping. லலிதா சகி ஒரு வயதான பெண் உருவத்தில் அந்த இடத்தில் வந்து கிருஷ்ணதாசிடம் அணுகினார். So she asked him whether he found any anklet there. லலிதா சகி கிருஷ்ணதாஸை நோக்கி அந்த இடத்தில் ஏதேனும் கால் சிலம்பு தாங்கள் கண்டீர்களா என்று கேட்டார். Krishnadas also said, yes, I saw one anklet and I have it with me. உடனே அதற்கு கிருஷ்ணதாஸ், ஆமாம், நான் ஒரு சிலம்பினை கண்டேன், அது என்னிடத்தில் தான் இருக்கிறது என்று கூறினார். So Lalita Devi asked for the anklet, but Krishnadas said, I don't think it belongs to you, so I will not give it to you. லலிதா தேவி அந்த கால் சிலம்பை தந்துவிடும்படி கூடும்போது, என்னிடம்தான் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த சிலம்பிற்கு நீங்கள் சொந்தமா என்பது எனக்கு சந்தேகமாய்க்கு இருக்கிறது, இதை நான் தர முடியாது என்று கூறிவிட்டார். So Lalita Devi, she said, no, it is my daughter-in-law's, and last night when she came here to collect flowers, she lost it here. உடனே லலிதா சக்கி அதற்கு கூறினார், இல்லை, இது என்னுடைய தோழியினுடையதுதான், நேற்று இரவு இங்கு பூக்களை பறிக்க வரும்போது தவறி இங்கே விழுந்து விட்டது என்று கூறினார். So Krishnadas said, okay, then take me to your daughter-in-law. I will find out whether she has another anklet same as this, and then I will give it to her. அப்படியானால் உங்களுடைய மருமகளிடம் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள், அவருடைய காலில் வேறொரு சிலம்பு இருந்தது என்றால் நான் இதனை கொடுத்து விடுகிறேன் என்று அழைத்து செல்லும்படி வேண்டிக் கொண்டார். So seeing the purity of his devotion, she brought Krishnadas to Lalita Kunda. கிருஷ்ணதாசின் தூய்மையான பக்தியை கண்டவுடன் லலிதா சக்கி அங்கிருந்து அந்த அருகில் உள்ள குண்டத்திற்கு அழைத்து வந்தார். So she asked him to take a dip in that water. அந்த குண்டத்தில் அவரை குளிக்கும்படி கூறினார். After doing that, Krishnadas transformed into a gopi, Kanaka Manjari. அந்த குண்டத்தில் குளித்தவுடன் அவர் கனக மஞ்சரியாக மாறிவிட்டார். So Lalita Sakhi brought Kanaka Manjari in front of Radharani. கனக மஞ்சரியாக மாறிய கிருஷ்ணதாஸை லலிதா சக்கி ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அருகில் முன்னர் அழைத்து வந்தார். So Kanaka Manjari was very pleased, very happy to see Radharani, and she was about to give that anklet to Srimati Radharani. ஸ்ரீமதி ராதாராணியை கண்டவுடன் கனக மஞ்சரி, அதாவது கிருஷ்ணதாசருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து அந்த கால் சிலம்பை ராதாராணிக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தார். So Radharani took that tilak and she took that anklet and she pressed that on Kanaka Manjari's forehead and made a mark like a tilak. ஸ்ரீமதி ராதாராணி அந்த கால் சிலம்பை பெற்றுக்கொண்டு அதை கிருஷ்ணதாசின் நெற்றியில், அதாவது கனக மஞ்சரியின் நெற்றியில் அழுத்தி பதிய வைத்து ஒரு திலகமாக முத்திரை பதிக்க வைத்தார். And she said,
you have pleased me very much by your service. Ask me whatever you want. ஸ்ரீமதி ராதாராணி, நீ என்னை மிகுந்த மகிழ்வில் உண்டாக்கி இருக்கிறாய், உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள், நான் தருகிறேன் என்று கிருஷ்ணதாசிடம் கூறினார். So Kanaka Manjari, she told that I don't want anything else other than your lotus feet dust. கனகமஞ்சரி, எனக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம், உங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உள்ள தூளிகள் எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So Srimati Radharani, she said, I'm very pleased with you, so I'm giving you a very special gift. ஸ்ரீமதி ராதாராணி, நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன், எனவே உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு அதிசயமான ஒரு பரிசினை நான் தருகிறேன். So she gave Shyam Sundar that manifested from her heart. அவருடைய மனதில் இருந்து தோன்றிய ஷாம சுந்தரை ஒரு சிறப்பு பரிசாக கனகமஞ்சரிக்கு வழங்கினார். So Lalita Devi took that deity of Shyam Sundar and gave it to Kanaka Manjari. லலிதா தேவி அந்த ஷாம சுந்தர விக்கிரகத்தை எடுத்து கனகமஞ்சரிக்கு வழங்கினார். And Lalita Devi said, since you have pleased Radharani, your name becomes Shyamananda. Shyama is one of the names of Radharani. லலிதா சகி, உடனே நீ ஸ்ரீமதி ராதாராணியை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உண்டாக்கியதால் உன்னுடைய பெயரை ஷியாமானந்தா என்று இன்றிலிருந்து அழைக்கப்படும். ஷியாமா என்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மற்றொரு பெயர். So then suddenly Kanaka Manjari becomes Krishnadas again. கனகமஞ்சரி மீண்டும் கிருஷ்ணதாஸாக உருவெடுத்தார். So in his male form with his little broom in his hand. மீண்டும் ஒரு ஆண் உருவில் தோன்றி அவருடைய கையில் சுத்தம் செய்யக்கூடிய அந்த தொடப்பம் இருந்தது. He was feeling so ecstatic, but then everything was as usual before. மிகுந்த பரவசம் அடைந்திருந்தாலும் எப்பொழுதும் போலவே அவருடைய செயலில் சேவகத்தில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். But one thing was different. He had this deity, Shyam Sundar deity in his hands and the special tilak on his forehead. ஆனால் ஒரு சிறிய வேற்றுமை என்னவென்றால் அவருடைய கையில் ஷியாமசுந்தரனுடைய விக்கிரகமும் அவருடைய நெற்றியில் ஒரு புதிய விதமான திலகமும் முத்திரையும் பதிக்கப்பட்டிருந்தது. He was asked by Lalita Devi not to reveal this to anybody. லலிதா தேவி அவரிடம் இந்த ரகசியத்தை வேறு எவரிடமும் நீ தெரிவிக்க கூடாது என்று கூறியிருந்தார். So when he came back to the association of devotees, they were all wondering, what is this new tilak he is wearing? And what is this new name that was written on his chest? அவர் தன்னுடைய சகாக்களை நோக்கி வரும்பொழுது அனைவரும் மிகுந்த ஆச்சரியத்தில், நெற்றியில் என்ன புதிய விதமான ஒரு முத்திரை பதிக்கப்பட்டுள்ளது, கையிலே என்ன ஒரு புதிய விக்கிரகம் என்று அனைவரும் அவரை வினவினார்கள். So but he was not able to tell anything to them. ஆனால் அவர் யாருக்கும் எந்த பதிலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தார். Srimati Radharani revealed everything to Jiva Goswami. ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு அனைத்தையும் தெரிவித்திருந்தார். But told that he also should not tell this to anybody. ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஜீவ கோஸ்வாமியிடமும் கூறியிருந்தார், இதையும் நீ வெளியே யாரிடமும் தெரிவிக்க கூடாது என்று. So there were a lot of rumors going around amongst the devotees. இது செய்தி காட்டுத்தீ போல சகாக்களிடம் ஒரு தவறான ஒரு நோக்கில் அனைவரும் அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். And gradually this news came to Ambika Kalna also, where Hridaya Chaitanya was living. இந்த செய்தி அம்பிகா கல்னா ஹிருதய சைத்தன்யா வசிக்கும் இடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தது. He was very much worried. What happened to my disciple? அவருக்கு மிகுந்த மனவேதனையை கொடுத்தது. என்னுடைய மாணாக்கனுக்கு என்னவாயிற்று? I gave him a name, but now he has a different name. இவனுக்கு நான் பெயர் வழங்கியிருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது வேறு பெயர் அவனுக்கு இருக்கிறது என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். I gave him a tilak, but now he has a different tilak. அவனுக்கு திலக் நான் கொடுத்திருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது அவனுடைய நெற்றியில் வேறு விதமான முத்திரை இருக்கிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டார். So he wanted to protect his disciple. So தன்னுடைய மாணாக்கனை அவர் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். So he took many great devotees from Ambika Kalna and he brought them to Vrindavan. மிகுந்த பக்தி வாய்ந்த பக்தர்கள், சிறந்த பக்தர்களுடன் அவர் அங்கிருந்து விருந்தாவனத்தை நோக்கி வந்தார். Just to save his disciple,
he came there. தன்னுடைய மாணாக்கனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்தார். And when he came to Krishnadas, he was chastising him, saying, "You have made aparadh. This is not right." கிருஷ்ணதாஸை பார்த்தவுடன் ஹிருதய சைத்தன்யா அவரை மிகவும் கேவலமாக திட்டி, நீ ஒரு பெரிய அபராதம் செய்து விட்டாய் என்று கூறினார். So, but Krishnadas or Jiva Goswami were not able to tell anything out. கிருஷ்ணதாசரோ அல்லது ஜீவ கோஸ்வாமியோ வெளியில் எதுவுமே கூற முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தார்கள். So Hridaya Chaitanya was very much disturbed, and he was thinking what to do. ஹிருதய சைத்தன்யா மிகுந்த மனக்குழப்பமும் வேதனையும் அடைந்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்திருந்தார். So, but then Srimati Radharani revealed everything to Hridaya Chaitanya in a dream. ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஹிருதய சைத்தன்யாவிற்கு அனைத்தையும் விளங்க வைத்தார். But he has to show it to the world also. இது உலகில் உள்ள மற்ற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தெரிவிக்கும் ஒரு கடமையில் இருந்தார். So what he did, he told Krishnadas that if this is really the tilak, if I wash it also, it should not go. உலகில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முத்திரையை நீரினால் கழுவினால் கூட இது போகக்கூடாது என்று கூறியிருந்தார். So he started rubbing the tilak and the name written on his chest also. அவர் அதனை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்தார், ஒன்று முடியவில்லை. அதுபோல அவருடைய பெயரும் மார்பில் எழுதப்பட்டிருந்தது. But when he started doing this, the tilak and the name started getting more and more brighter. அவர் இது போல செய்யும் பொழுது அந்த திலகமும் அந்த பெயரும் மேலும் மேலும் பிரகாசமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது. So everybody there witnessed this with their own eyes. இது அனைவருமே தங்களுடைய கண்களாலேயே இந்த காட்சியை கண்டார்கள். And they were very much astonished. அத்தனை பேரும் மிகுந்த அதிசயத்துக்கு உள்ளானார்கள். So even now, when we go to Vrindavan, we can see this Shyam Sundar deity there. இப்பொழுதும் நாம் விருந்தாவனம் சென்றால் ஷியாமசுந்தரனுடைய விக்கிரகத்தை காண முடியும். And the Srimati Radharani with Shyam Sundar, her story, how she came there, is also very interesting. ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஷியாம் சுந்தருடைய கதையும் மிகவும் ஆச்சரியமான ஒன்றாகும். So this Radharani deity is a self-manifested deity. இந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் விக்கிரகம் தானாகவே உற்பத்தியான விக்கிரகமாகும். She was found in the treasures of king of Bharatpur. Which king வந்து? King of Bharatpur. King of பரத்பூரினுடைய ராஜாவினுடைய செடிகளில் உள்ள தோட்டத்தில் இந்த விக்கிரகம் அமைந்திருந்தது. So he also got a dream, and Radharani told in that dream to take her and unite with Shyam Sundar. அந்த அரசருக்கு கனவில் தோன்றியது. அப்பொழுது ஸ்ரீமதி ராதாராணி இந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து ஷியாமசுந்தரனுடன் சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறினார். So this king, he took Srimati Radharani to Vrindavan, and he arranged for a grand marriage ceremony of Shyam Sundar and Radharani. அரசர் விருந்தாவனத்திற்கு அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து சென்று மிகவும் சிறப்பாக ஷியாமசுந்தருக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் அந்த விக்கிரகங்களுக்கு திருமணத்தை செய்து வைத்தார். Actually, in this pastime, returning this bangle may not be a great service. Just repeat, Mataji, please. This pastime, returning this bangle to Srimati Radharani, may not seem to be a very great service. இந்த சேவகம், இந்த லீலை மிகுந்த சிறந்த ஒரு சேவகமாக கருதப்படாது. He was cleaning, he found the anklet and then returned it. ஏனென்றால் அவர் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார், அந்த சிலம்பினை கண்டெடுத்தார், அந்த சிலம்பினை மீண்டும் திரும்ப கொடுத்து விட்டார். But how the Lord arranged the pastimes in such a way that it was he who found the anklet, and it was he who got the opportunity to give that anklet to Radharani. ஆனால் பகவான் எந்த அளவிற்கு இதனை அமைத்திருந்தார் என்றால், அந்த சிலம்பினை கண்டெடுத்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியை தரிசிக்கும் ஒரு வாய்ப்பை அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். This was all because he had this sincere and intense service attitude. இதற்கு காரணம் என்றால் அவருடைய பணிவான சேவகத்தன்மைதான்.
and this pleased Lord Krishna, and he gave him the opportunity. இது பகவான் கிருஷ்ணரை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உண்டாக்கி அவருக்கு மேலும் மேலும் வாய்ப்புகளை அள்ளி கொடுக்கிறார். Later, Jiva Goswami, he ordered his 3 Shiksha disciples. அதன் பிறகு ஜீவ கோஸ்வாமி தன்ற 3 மாணாக்கர்களுக்கும் கட்டளையிட்டார். Shamanand Pandit, Narottam Das Thakur, and Srinivas Acharya. அதாவது ஷாமானந்த் பண்டிட், நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர், ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா 3 மாணாக்கர்களுக்கும் அவர் உத்தரவிட்டார். To go out of Vrindavan and preach. பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியேறி பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார். So this instruction really broke their hearts. இந்த கட்டளை அவர்களுடைய இதயத்தை பிளந்தது. Usually all Vaishnavas, they like to go to Vrindavan and stay there, but now these 3 people, they were told to go outside of Vrindavan. ஒவ்வொரு வைஷ்ணவர்களும் விருந்தாவனத்திற்கு செல்லுங்கள் என்ற கட்டளையை தான் எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால் இந்த 3 வைஷ்ணவர்களும் விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியே செல்லும்படி கட்டளை கிடைக்கிறது அவர்களுக்கு. But since it was the instruction from his spiritual master, from Shiksha Guru, they all took the original literatures of the Goswamis and went to distribute them to the devotees in Bengal and Orissa. இது தங்களுடைய ஆன்மீக குரு சிக்ஷா குருவினிலிருந்து வந்த கட்டளை என்பதால் கோஸ்வாமிகளை பற்றிய இலக்கிய வரலாறுகள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வங்காள நாட்டிற்கு, பெங்காலிற்கு சென்று அங்கு பரப்ப அவர்கள் துவங்கினார்கள். So once when they were traveling with this cartload of books of writings, they happened to halt in a place called Vana Vishnupur. இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பயணம் செய்ய இருக்கும்போது ஒரு வனத்திலே அவர்கள் தங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. There a king named Birhambir was ruling. அந்த இடத்தை பிர்ஹம்பீர் என்ற ஒரு ராஜா ஆட்சி செய்து வந்து கொண்டிருந்தார். He was actually a Vaishnava king, but he looted the travelers just because he wanted to increase his treasury. அவர் ஒரு வைஷ்ணவராக இருந்தாலும் அவருடைய கஜானாவில் பைசா அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பயணம் செய்வர்களிடமிருந்து வட்டியை வாங்கி கொண்டிருந்தார். So he had an astrologer who would predict how much treasure a person has. அவருக்கு ஒரு ஜோசியக்காரர் ஒருவர் இருந்தார், எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய கஜானாவில் அவர் லட்சுமியை நிரப்ப வேண்டும் என்று. So this astrologer told him that this card has a great treasure in it. அந்த ஜோசியர் இந்த வண்டியில் வரும் அதிக அளவில் செல்வம் இருக்கிறது என்று கூறினார். So the king sent his people to steal it. உடனே அந்த அரசன் அந்த வண்டியில் எந்த அளவிற்கு செல்வம் இருக்கிறது என்பதை காண்பதற்காக ஆட்களை அனுப்பினார். After finding that the writings are missing, Srinivas Acharya told Narottam Das Thakur and Shamanand Pandit to go and preach, and he will stay back and find it out. அந்த அனைவரும் பார்க்கும்போது ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா நரோத்தம் தாஸிற்கும் கிருஷ்ணதாஸிற்கும் சென்று தாங்கள் இருவரும் இந்த பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். So later by the attempts of Srinivas Acharya, the literatures were got back, and that king also was transformed, and he was initiated by the name Hari Charan Das. அந்த ராஜா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா கூறியதற்கு பிறகு அந்த புத்தகங்கள் இலக்கியங்கள் அனைத்தும் திரும்ப பெற்ற பிறகு அவருக்கு அவருடைய மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொண்டு ஹரிச்சரன் தாஸ் என்ற பெயரிட்டார். So Narottam Das Thakur, he went to Keturi and started his preaching there. நரோத்தம் தாஸ் அங்கிருந்து கேத்தி என்ற இடத்திற்கு சென்று தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். And Shamanand Pandit went to Orissa. ஷாமனந்த் பண்டிட் ஒரிசா மாநிலத்திற்கு சென்றார். And was preaching there. அங்கு அவர் பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். So once when he came to a place called Rohini on the banks of Savarna Rekha river. ஸ்வர்ணநதா கரையின் அருகே ரோஹிணி என்ற ஒரு இடத்திற்கு ஷாமா பண்டிட் வரும்போது he met Rasikananda Prabhu. அங்கு அவர் ரசிகானந்த பிரபுவை சந்தித்தார். So Rasikananda Prabhu was the only son of a zamindar named Achyuta. அச்சுதா என்ற ஒரு ஜமீந்தரின் ஒரே மகனாவார் ரசிகானந்தா. So when Rasikananda saw Shamanand Prabhu, he was very much attracted to him. ரசிகானந்தா ஷாமானந்த பிரபுவை கண்டவுடன்
ஒரு பரவசத்தில் அவர் மீது அதிக அளவில் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. He invited him to his home. அவருடைய இல்லத்திற்கு அவரை வரவேற்றார். And he asked his wife to immediately accept initiation from him. அந்த நேரத்தில் அவருடைய மனைவியிடம் கேட்டு நான் உடனே இவருடைய ஆன்மீக சிஷ்யனாக ஆக வேண்டும் என்று கூறினார். So both Rasikananda Prabhu and his wife Icha Devi, they take initiation from Shyamananda Prabhu. ரசிகானந்த பிரபுவும் அவருடைய மனைவி இச்சா தேவியும் ஷியாமானந்த பிரபுவினுடைய ஆன்மீக சிஷ்யர்களாக உடனே மாறினார்கள். So Rasikananda Prabhu gets the name Rasika Murari. ரத்திகானந்தக்கு ரசிக முராரி என்ற ஆன்மீக பெயர் கிடைத்தது. And Icha Devi gets the name Shyamadasi. இச்சா தேவிக்கு ஷியாமாதாரி என்ற பெயர் கிடைத்தது. So they had a daughter named Devaki. அவருக்கு தேவகதி என்ற ஒரு மகள் உண்டு. Devaki, just by the taking darshan of Shyamanand Pandit, she got ecstatic love for Krishna Prema. தேவகி ஷியாமானந்தை பார்த்த உடனே, ஷியாமானந்த பிரபுவை பார்த்த உடனே அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மீது பரவசமற்ற ஒரு அன்பு பிறந்தது. So Shyamanand Prabhu, along with his prominent disciple Rasikanand Prabhu, they both preached and flooded Bengal, Orissa area with Krishna Prema. ஷியாமானந்த பிரபுவும் ரசிகா முராரியும் இருவரும் சேர்ந்து அந்த ஒரிசா மாநிலத்தில் கிருஷ்ண பிரேமையை அதிக அளவில் வளர்த்தார்கள். Wherever they went, they gave out mercy and Harinam initiation without any discrimination. அவர்கள் எந்த இடத்திற்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அந்த இடத்திலெல்லாம் ஹரிநாம தீட்சையை வழங்கினார்கள். Right from lower caste Shudras to scholars, Brahmins, and even to many animals, they gave out mercy. கீழ் ஜாதி மக்களிலிருந்து பிராமண குலம் வரை ஈவன் விலங்குகளுக்கும் அவர்கள் இந்த தீட்சையை வழங்கினார்கள். Once when Shyamanand Prabhu was giving a Srimad Bhagavatam class, Rasikananda Prabhu was sitting there, but he was looking somewhere else. ஒருமுறை ஷியாமானந்த பிரபு பாகவதம் பிரவச்சனம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது ரசிகானந்தா அங்கு அமர்ந்திருந்தாலும் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்தில் அவருடைய ஞாபகம் சென்று கொண்டிருந்தது. So Shyamananda Prabhu, he kicked Rasikananda several times. ஷியாமானந்த பிரபு தன்னுடைய கால்களால் ரசிகாவை பலமுறை உதைத்தார். But Rasikananda Prabhu, he became overjoyed, shouting that, "Oh, I have now become cleansed of all sins by the dust of my spiritual master." அந்த நேரத்தில் ரசிகானந்தா மிகுந்த பரவசத்துடன் என்னுடைய ஆன்மீக குருவினால் நான் மிகுந்த தூய்மை அடைந்து விட்டேன் என்று பரவச நிலையை அடைந்தார். So Shyamananda Prabhu here gives out two main instructions through this pastime. இந்த இடத்தில் ஷியாமானந்த பிரபு இரண்டு கட்டளைகளை இந்த லீலையில் தெரிவித்தார். One is we should be very attentive in hearing the glories of the Lord. ஒன்று, பகவானுடைய கிருபை, பகவானுடைய ஞானத்தை பற்றி அறியும் போது மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். Secondly, when we are chastised by our guru, we should not take it as an insult. ஆன்மீக குரு நம்மை நிந்தனை செய்யும் போது அதனை நாம் ஒரு பெரிய தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. We should consider it as our good fortune. இதை நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டமாக கருத வேண்டும். Guru means hard. He always finds the disciples anathas, chastises them and refines them so that they become the worthy candidate to receive the mercy of the Lord. ஆன்மீக குரு ஒரு இதயமாக இருந்து நாம் செய்யும் தவறுகளை எல்லாம் நம்மை திருத்தி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆன்மீக மாணாக்கன் ஆக வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். So Rasikananda Prabhu, he took Shyamananda Prabhu to different places for preaching. ரசிகானந்த பிரபு ஷியாமானந்த பிரபுவை பலவிதமான இடங்களுக்கு அழைத்து சென்று அங்கு பிரவச்சனத்தில் ஏற்பாடு செய்தார். So once they met a yogi named Damodar. ஒருமுறை தாமோதர் என்ற ஒரு யோகியை அவர்கள் சந்தித்தார்கள். Damodar was very fond of his yoga practices. தாமோதருக்கு யோக நிலையில் பயிற்சி செய்வதில் மிகுந்த விருப்பம் உண்டு. But he was very saintly. ஆனால் மிகுந்த ஆன்மீக தன்மை உடையவர். He had some inhibitions to accept Shyamananda Prabhu as a great personality.
ஆனால் அவருக்கு ஷாமானந்த பிரபுவை ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் ஒத்துழைக்கவில்லை. So one day when he was going to a river bank to perform his yoga practices, ஒரு நாள் காலையில் யோக பயிற்சி செய்வதற்காக ஆற்றங்கரையில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது he saw a divine scene. ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு மரத்தை கண்டார். So there under a tree, Lord Krishna was sitting, and Shyamananda Prabhu, he was offering pan to Lord Krishna. அந்த மரத்தின் அடியிலே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஷியாமானந்தர் வெற்றிலை பாக்கினை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். So he now understood that Shyamananda Prabhu is some great person. அந்த காட்சியை கண்டவுடன் அந்த யோகி தாமோதருக்கு தெரிந்துவிட்டது ஷியாமானந்தா ஒரு சாதாரண மனிதர் அல்ல என்று. So after returning home, Shyamananda Prabhu asked him whether he got this divine darshan. ஷியாமானந்த பிரபு அதன் பிறகு இல்லத்திற்கு வந்த பிறகு இந்த காட்சி கண்டீர்களா என்று தாமோதரனிடம் கேட்டார். So seeing all this, Damodar was really fully convinced that Shyamananda Prabhu is a great personality. இதன் பிறகு தாமோதரருக்கு ஷியாமானந்தர் ஒரு மிகுந்த உயர்ந்த வைஷ்ணவர் என்பது அவருடைய மனம் ஒத்துக்கொண்டது. So he requested him for initiation. அவர் ஷியாமானந்தரை தன்னுடைய மாணாக்கனாக தீட்சை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். So during those times, people had this general propensity for sinning, a lot of propensity for sinning. அந்த காலகட்டங்களில் அனைவருக்குமே சங்கீர்த்தனம் செய்வதில் ஒரு மிகுந்த விருப்பம் இருந்தது, நாட்டம் இருந்தது. No, they had a great propensity for sinful activities. Simple? Sinful activities. அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு தவறான செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு மனம் அதிக அளவில் விருப்பம் கொண்டிருந்தார்கள். So using this weapon of Harinam Sankirtan, Shyamananda Prabhu and Rasikananda Prabhu were delivering all of them. இந்த சங்கீர்த்தன ஆயுதம் மூலமாக இந்த தவறு செய்யும் மனப்பாட்டை அனைவரிடமிருந்தும் விளக்குவதற்காக ஷியாமானந்தாவும் ரசிகானந்தாரும் மிகுந்த பாடுபட்டார்கள். So once Rasikananda Prabhu took Shyamananda Prabhu to Gopi Vallabhpur. ஒரு நாள் ரசிகானந்தரை அழைத்துக் கொண்டு கோபி வல்லபூர் என்ற ஒரு இடத்திற்கு சென்றார். He showed him his personal deity of Lord Krishna. அங்கு அவர் நித்தியம் வழிபடும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகத்தை காண்பித்தார். And he requested him to give him a name. அங்கு அந்த விக்கிரகத்திற்கு சேவகம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார். Shyamananda Prabhu named that Krishna deity as Gopi Vallabharai. ஷியாமானந்த பிரபு அந்த விக்கிரகத்திற்கு கோபி வல்லப் ராய் என்ற பெயரிட்டார். And to this day also the deity is still there in Gopi Vallabhpur. இன்றும் அந்த கோபி வல்லப் நகரத்தில் இந்த விக்கிரகம் உண்டு. So after visiting many places like Balasore, Balarampur, Narsingapur, Shyamananda Prabhu came back to Vrindavan. இது போல பலசோர், பலராம்பூர், நர்சிங்கப்பூர் என்ற பலவிதமான இடங்களுக்கு சென்ற பிறகு முடிவில் அவர் விருந்தாவனத்திற்கு திரும்ப வந்தார். He left Rasikananda Prabhu back in Orissa to preach. அந்த நேரத்தில் ரசிகானந்தாவை ஒரிசா மாநிலத்திலேயே தங்கும்படி உத்தரவிட்டிருந்தார். So after some time, Rasikananda Prabhu also goes to Mathura. அதன் பிறகு ரசிகானந்தரும் சில நாட்களுக்கு பிறகு மதுராவை நோக்கி சென்று விட்டார். So knowing this, Shyamananda Prabhu, along with many other devotees like Kishore Balaka, Shamaka, to name some, they all started to travel again to Orissa and start their preaching again. இதன் பிறகு ஷியாமானந்தா மற்ற சகாக்கள் கிருஷ்ண பாலகாவுடன் மேலும் பலவிதமான சகாக்களுடன் அவர் ஒரிசா மாநிலத்திற்கு மீண்டும் சென்றார். Even though it was just only one generation after Lord Chaitanya Mahaprabhu left, Orissa and Bengal, they became very much degraded in and a very bad place to live. மகாபிரபுவினுடைய அடுத்த சந்ததியாக இருந்தாலும், ஒரே ஒரு சந்ததியாக இருந்தாலும், ஒரிசாவும் பெங்காலும் மிகுந்த தாழ்மையான நிலைமைக்கு சென்று ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து கீழே சென்று கொண்டிருந்தது. People were always living in fear of this Mughal kings.
அவர்களுக்கு முகலாய ராஜ்யத்தின் பயம் ஏற்பட்டு விட்டது. These Mughals, they don't like Vaishnavas at all. முகலாயர்களுக்கு வைஷ்ணவர்களை கண்டால் பிடிக்காது. So once there was a person called Sher Khan. ஒரு முறை ஷேர்கான் என்ற ஒரு முகலாயர் இருந்தார். And when he saw Shyamananda Prabhu performing Sankirtana on the streets, அவர் ஷியாமானந்த பிரபு சாலையிலே சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருப்பதை கண்டார். so he became very angry and forcibly stopped that Kirtan party. அதை கண்ட ஷேர்கானுக்கு மிகுந்த கோபம் ஏற்பட்டு அந்த சங்கீர்த்தனத்தை நிறுத்தினார். He ordered them that they should never do it again. அவர்கள் மீண்டும் இந்த சங்கீர்த்தனத்தை செய்யக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டார். But as usual, the devotees didn't care about it. ஆனால் பக்தர்கள் இதற்காக வருத்தப்படாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள். The next day, even more devotees gathered and they started doing Harinam Sankirtan. அதற்கு அடுத்த நாள் நிறைய அதிக அளவில் பக்தர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சங்கீர்த்தனத்தை செய்தார்கள். Sher Khan now became very terribly angry and he broke the mirdangas, kartals and put them in jail. ஷேர்கானுக்கு அதிக அளவில் கோபம் ஏற்பட்டு அவர்கள் வாசித்துக் கொண்டிருந்த வாத்தியங்கள், தாளங்கள் அனைத்தையும் உடைத்து அனைவரையும் சிறைச்சாலையில் அடைத்தார். But that night, Lord Krishna came in the dream of Sher Khan in a fearful form of Lord Nrsimhadev. அன்று இரவு ஷேர்கானின் கனவில் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் ஒரு பயங்கரமான தோற்றம் நரசிங்கதேவர் தோற்றத்தில் தோன்றினார். And chastised Sher Khan for this act. ஷேர்கானை கடுமையாக கோபத்தில் தண்டித்தார்கள் இந்த காரியத்திற்காக. He also warned him that if he does not surrender to the devotees there, his whole family will be destroyed. உடனே பக்தர்களிடம் சென்று சரணடையவிட்டு என்றால் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே தண்டனை கிடைக்கும் என்று அந்த கனவிலே பகவான் பயமுறுத்தினார். After this dream, Sher Khan started vomiting blood. இந்த கனவிற்கு பிறகு ஷேர்கான் இரத்த வாந்தி எடுத்தார். So all his relatives, they got fearful, very fearful. ஷேர்கானின் அனைத்து உறவினர்களுக்கும் இதை கண்டவுடன் பயம் ஏற்பட்டது. So now Sher Khan realized his mistake. ஷேர்கான் தான் செய்த தவறை பற்றி நினைக்க தொடங்கினார். And surrendered himself at the lotus feet of Shyamananda Prabhu. ஷியாமானந்தாவினுடைய தாமரை பாதங்களில் அவர் தஞ்சம் புகுந்தார். So he also accepted him and initiated him with the name Chaitanya Das. ஷியாமானந்தா அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சைத்தன்ய தாஸ் என்ற தீட்சை பெயரை கொடுத்தார். One day he received a news that his dear Guru Hridaya Chaitanya left this world. அந்த காலகட்டத்தில் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு ஹிருதய நந்தா தன்னுடைய உடலை விட்டு சென்றார் என்று அவருக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்தது. This broke his heart and he felt unable to continue his preaching activities. இது அவருடைய மனதில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகு அவரால் பிரவச்சனம் செய்ய முடியவில்லை. But with the help of his disciples, he overcame this and continued on. அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்களுடைய உதவியால் இந்த ஒரு சோதனையில் இருந்து மீண்டு வந்து அவருடைய பிரவச்சனத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்தார். So after flooding the whole Orissa and many other places with Krishna Prema, Shyamananda Prabhu revealed to Rasikananda Prabhu that it was time for him to leave this world. ஒரிசாவில் அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருஷ்ண பிரேமையினுடைய புகழை பரப்பிக் கொண்டிருந்த அவர் தன்னுடைய மாணாக்கன் ரசிகானந்தாவிடம் தான் இந்த பூலோகிலிருந்து செல்வதற்கு நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறினார். So it is the desire of Lord Krishna that he should come back to the eternal pastimes. இது பகவான் கிருஷ்ணருடைய உத்தரவு, என்னுடைய லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு நான் வர வேண்டும். So after that he gradually developed a disease which didn't get cured even after the best medical treatments. அதன் பிறகு எந்த விதமான மருந்திற்கும் கேட்காத அளவிற்கு ஒரு நோயில் அவர் பாடுபட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய உடலை இழந்து வந்தார். So then he instructs his disciples not to try any further and that this is Krishna's will. அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் கூறினார், எனக்காக எந்த விதமான ஏற்பாடும் செய்ய வேண்டாம், இதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் என்று கூறினார். So Shyamananda Prabhu leaves his body in Nrsimhapur.
ஷியாமானந்த பிரபு தன்னுடைய உடலை நரசிங்கப்பூரில் விட்டுவிட்டார். which is presently known as Kanupur. இப்பொழுது அது கணிகா என்ற ஒரு பெயருடன் வழங்கப்படுகிறது. Kanupur. கனுப்பூர். Rasikananda Prabhu, he builds a very beautiful samadhi there, which even today we can go and see. ரசிகானந்த பிரபு மிகவும் அழகான ஒரு சமாதியை தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிற்காக அமைத்தார். அது இன்றும் அந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளது, கனுப்பூரில். So by doing diligent service to Lord under the guidance of devotees, Krishna arranges to give special mercy to that devotee. எந்த ஒரு பக்தரும் தன்னுடைய சகாக்களுடன் சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகம் செய்யும் போது அதற்கான அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். Shyamananda Prabhu, he never demanded anything. He just kept on serving the Lord. ஷியாமானந்த பிரபு எந்த விதமான ஒரு நிபந்தனையும் இன்றி தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவகம் செய்து வந்தார். So the Lord also, he arranged to get that special mercy and darshan of Srimati Radharani. பகவான் இதனாலேயே ஒரு மிகுந்த சிறந்த ஒரு கருணையை வழங்கி ஸ்ரீமதி ராதாராணியை தரிசிக்கும் ஒரு பாக்கியத்தை அவருக்கு வழங்கினார். So we also can pray to Shyamanand Prabhu that he gives us the opportunity to follow in his footsteps and serve diligently, very sincerely, in whatever simple way we can, that pleases him. நாமும் ஷியாமானந்த பிரபுவிடம் நம்மை பிரார்த்தனை செய்து அவருடைய கால் பதிவில் அவர் செய்த சேவகத்தை போல நமக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைத்து பகவானுக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம். So that we can also please the Lord and march forward in our spiritual journey back to Golok Vrindavan. இதன் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்தி நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்வில் மேலும் மேலும் வளர்ந்து வரலாம். Srila Shyamanand Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Narayan Prabhu. Okay. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Wonderful session. Very neat presentation and as well as covered the entire the life history and also very importantly understanding how and what is the qualities of a Vaishnava devotee, how a Dukhi become a Vaishnava in terms of becoming Shyamananda Pandit so close with Srimati Radharani. Thank you very much again on behalf of all the devotees for sharing this wonderful Leela. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Can we end the meeting? Yes, you can end the meeting. Thank you, Hari Bol. Hare Krishna.